وہ آج سے 5-10 سال پہلے وہ جو چھوٹا سا موبائل تھا جس کے ذریعے صرف بات ہوا کرتی تھی، اور آگے بڑھتے بڑھتے اب یہ اس وقت ہمارے پاس اینڈرائڈ یا اسمارٹ فون موجود ہے. اب ورچوئل ریالٹی کا زمانہ آ گیا کہ نہیں صاحب ابھی تشفی اور جو ہے وہ نہیں ہوئی، اب کچھ زیادہ ہی وضاحت ہونی چاہیے کہ ہم محسوس کریں کہ ہم وہاں موجود ہیں. اس کو ورچوئل ریالٹی، وہ آنکھوں کے اوپر ایک آئینہ وہ لگا دیا جاتا ہے اور لگتا ہے کہ آدمی اسی جگہ موجود ہے، اور اس کا خیر میں بھی استعمال ہے. اس مرتبہ پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو ورچوئل ریالٹی سے کنیکٹ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بالکل آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں. اور ورچوئل ریالٹی سے اور آگے بڑھ کر اب وہ میٹاورس میں چلے گئے ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں سے جو آپ گناہ کر رہے تھے، وہ جو گناہ زنا جو آنکھوں کا زنا تھا، اس میں آپ اپنے جسم کو بھی، اپنے پورے حواس کو بھی اسی انداز میں جو ہے ملوث کر کے گویا مکمل طور سے اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اب انسانوں سے رسمی سا تعلق ہوگا. ایک گھر میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے، باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی، بھائی اور بھائی، بظاہر جسمانی طور پر ایک دوسرے سے 1 اور 2 فٹ کے فاصلے پر موجود ہیں، لیکن وہ ذہن اور خیال اور فکر کے اعتبار سے ان کے درمیان بعد المشرقین ہیں. رشتے ختم ہو جائیں گے، حرمتیں اور عصمتیں ختم ہو جائیں گی، تعلقات کی حرمتیں ختم ہو جائیں گی. یہ سارا کا سارا دجالی فتنہ آگے ہمارے اس پورے خاندانوں کو ہڑپنے کے لیے اور ان کو نگلنے کے لیے تیار ہے. ہم جو اس کی خیر میں مگن ہیں، ہم جو اس کی اچھائیوں کے گن گا رہے ہیں، ہم جو اس کے مثبت پہلو کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً ہماری ضرورت ہے، ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں، ہم اسے پھینک نہیں سکتے. لیکن میں آپ سے عرض کروں، اس کے برے پہلو پر آج سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جہنم کی آگ سے بچانے کا موقع آ چکا ہے. یقینی طور پر شیطان کا کام انتہائی آسان ہو چکا ہے. دجال کے لیے تیاری انتہائی آسان ہو چکی ہے. ہم میں سے اہل ایمان تصور کیا کرتے تھے، وہ جن کے دلوں میں اللہ بستا تھا، وہ جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ کاف فے اور را بھی لکھا ہوگا ماتھے پر، اور اللہ کے نور سے منور چہرے، اللہ کے نور سے منور دل کیسے اس کو اپنا رب مان لیں گے؟ نا جی، اب تو بہت آسان ہو گیا اسے رب ماننا. اس نے اپنے رب منوانے کے لیے سارے ہتھیار پہلے بھیج دیے. اس کے پیادہ اور اس کے سوار ہمارے ہر گھر میں پہنچ چکے ہیں. یہ کیفیت ہو چکی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے. اور یہ جہنم کا انگارہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، اور بہت پیار سے اور بہت چاؤ سے اور بہت لاڈ سے ہم اسے اپنے اولادوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. بحیثیت مفتی میرے پاس بہت سارے ایسے معاملات آ رہے ہیں جس میں میں دیکھتا ہوں، میرے علم میں یہ بات آتی ہے کہ محترم کہیں سعودی عرب میں ہیں اور گھر سے دور ہیں. ظاہر ہے فطری طور پر اولاد پر اور گھر والوں پر پیار بھی آتا ہے، اور ان کے لیے بہتر سے بہتر تحفہ دینے کا بھی خیال آتا ہے. قرآن کریم بھیجنے کا تصور نہیں آتا، دینی کتابیں بھیجنے کا تصور نہیں آتا. سب سے پہلے جو ہدیہ اور تحفہ بھیجا جا رہا ہے وہ جدید ترین اینڈرائڈ فون ہے. اور جب وہ پہنچتا ہے اسمارٹ فون گھر میں، بیٹی کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے، بیٹا کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، بیوی کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے. وہ بیوی جو آپ کی دوری سے پریشان ہے، اس کی دوری کا مداوا تو یہیں پر مل گیا، اور معاملہ مفتی تک پہنچتا ہے اور گھر اجڑ رہے ہیں. صاحب سلامت فوج میں کہیں جو ہے دن رات ایک کر رہے ہیں اور اپنی جان کھپا رہے ہیں اور اپنے گھر کے لیے روزی کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن گھر والوں کے تحفے کے طور پر موبائل بھیج دیا انہوں نے، اور کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، اولادیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ کسی موبائل کی وجہ سے ہے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے.
قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس جہنم سے بچاؤ، دیکھو کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من عبد استرعاه اللہ رعیتا وهو غاش لرعیته لم يرح رائحة الجنہ، کہ کوئی بھی بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ رعیت اس کی رعایت میں رکھی ہو، اس کے ذمے کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہو، روحانی اخلاقی جسمانی تربیت کی، اور وہ اس میں غش دھوکہ اور خیانت کا ارتکاب کر رہا ہو، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی ہوا بھی نہ پائے گا۔ اور امام محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اس زمانے میں یہ ڈش لگتے تھے، آج کل کسی ڈش وش کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہاتھ میں ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں پہ ڈش لگا رہے ہیں اور بچے جو ہے مختلف قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا کیا فتویٰ ہے اس حوالے سے؟ انہوں نے یہی حدیث پڑھی اور اس کے بعد کہنے لگے وہ جو گھر کا مالک ہے اس کو اللہ نے یہ رعیت دی تھی، اس کے ذمہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث دے، اس کے ذمہ تھا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ دکھائے، اس نے وہ جو دوسرا راستہ دکھایا ہے وہ جنت کی ہوا بھی نہ پائے گا، وہ جنت کی ہوا بھی نہ پائے گا۔ آپ تصور کیجئے یہ سب کچھ خرابیاں اسی کی وجہ سے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ فاحشہ پھیل رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ کہ جو چاہتے یہ ہیں، وہ پسند یہ کرتے ہیں کہ لوگوں میں فاحشہ اور برائی پھیلے، ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور فاحشہ کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہو گئے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ سارے پردے اٹھ چکے ہیں، ساری احتیاطات اٹھ چکی ہیں۔ ہم اس بستی میں موجود ہیں کہ جن بستیوں میں اگر کوئی ایک شخص اپنی لیتری میں یا شادی میں ڈھول بجا دیتا تھا تو ہم اس کا بائیکاٹ کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر تعزیر ہوا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ہمارے ہاڑی کے ایک بڑے عالم دین تھے اور ان کی رشتہ داری ادھر مڑوٹ میں تھی، اور وہاں سے رشتہ داری کے تعلق سے وہ لوگ بیچارے آئے گھاس کاٹنے کے لیے، اور ساتھ میں اپنے مزاج کے حساب سے ڈول بھی لے آئے، اور وہ کچھ اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے منع نہ کر پائے، کہا صحیح لیکن ان کی بات چلی نہیں، وہ ڈول بج گئے۔ خیر پھر واپس بھی چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دعوت تھی ہمارے گاؤں میں، اچھے کسی گھر میں دعوت تھی، اور مولانا عبدالرشید صاحب آج تشریف لا رہے ہیں، ان کے دادا مولوی فضل الدین صاحب بہت غیور اور انتہائی جری قسم کے اہل حدیث، تو انہوں نے مجلس کے اندر سب لوگ کھانا کھا چکے، تو انہوں نے کہا بھی دروازے پہ آگے کہا اچھا بھی برتن سمیٹ لو، اور یہ جو مولوی صاحب کی کنالی ہے اسے ذرا سائڈ رکھ دینا، اس کو ہم سجی سے دھوئیں گے۔ اللہ اکبر، ایمان تھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ادب بتا دو غلطی کیا ہے۔ کہا جی آپ نے یہ حرکت کی ہے، تو انہوں نے اپنی مجبوری بھی بتائی اور تعزیر وغیرہ بھی اسی وقت ادا کر دی۔ یہ ایمان تھا، اور اب وہ پردے ختم ہو چکے ہیں معاملات، وہ پردے اٹھانے میں سب سے بڑا اس کا کردار ہے۔ ابھی مجھے 2 ہفتے پہلے اسی بستی سے ایک عالم دین کا فون آیا اور انہوں نے مجھے فوٹو بھیجا، کہنے لگے صاحب میں ایک شادی میں گیا ہوں اور وہاں سازندے بیٹھے ہوئے ہیں اور گانے اور بجانے کا معاملہ ہے، آپ بتائیے کیا اس مجلس میں میں بیٹھوں؟ میں نے کہا آپ اٹھ کے چلے آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ نے فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، آج کی اس نصیحت کے پاس ظالموں کے پاس مت بیٹھنا، آپ اٹھ کے چلے آئیے۔ وہ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے اٹھ کے چلے آئے۔ میں چکرا کے رہ گیا کہ یار کل جنہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا، جو پیاجی کے لیے یہاں سے کشمیر اور مینڈر تک جایا کرتے تھے، آج ان گھروں میں اتنی عیاشی آ گئی ہے کہ وہ اپنی شادیوں میں اب سازندے لے کر آتے ہیں۔ کل تو وہ ڈانس کرنے والیاں اگر لے آئیں تو انہیں کون روکے گا؟
बुराइयां किस कदर तेजी के साथ सरायत कर गई हैं। और अभी अमीर मोहतरम जिस बीमारी की तरफ इशारा कर रहे थे ना, वो जो आजकल एक बर्निंग इशू है वो पहाड़ी और गुजर, और इस पहाड़ी और गुजर के बुत की पूजा करने वालों ने भी इस मामले को बहुत आसान कर दिया। वो पे उनकी लगी रहती है, वो पहले गोजरी में चलती थी, अब वो पहाड़ी वाले बड़े फखर से और बड़े बड़े दीनदार। और मैं आपको बताऊं, इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार हमारी जमात के लोग हैं। सबसे ज्यादा इस बुत की पूजा करने वाले, चाहे वो गुजर हो या पहाड़ी हो, इस जमात अहले हदीस से वाबस्ता लोग हैं, जिन पे हम फख्र किया करते थे कि वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, फलाने ओहदे पर हैं, फलाने ओहदे पर हैं, फलाने ओहदे पर हैं, आलिम हैं, दानिश्वर हैं, उनकी फलानी किताबें और फलानी किताबें। इस वक्त इस बुत की सबसे ज्यादा पुजारी वही लोग हैं, और इन चीजों की वो उसको परवान और पर्दाख्त कर रहे हैं। अल्लाह से डर जाइए। बहुत सारे इख्तिलाफात थे, अब एक और इख्तिलाफ का मौजू न शुरू कीजिए। आपको नहीं पता कि इसके नतीजे में हमारा मुआशरा किस बुराई की तरफ जा रहा है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये जो गीत बैत का मिजाज था, गाने बजाने का जो मिजाज था, और ये रूहानियत जिसको कहा जा रहा था, वो फलाने साहब के गीत, फलाने के बैत, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद जो मिजाज बना था, कुरानी मिजाज, वो मिजाज ऐसा था कि इन सब चीजों की नफी हो गई। और वो शायर कि जिसके अशार पूरे अरब में अपने फसाहत और बलागत और मयार की दलील समझे जाते थे और काबतुल्लाह पर लटकाए जाते थे, उसने कहा कुरान के नाजिल होने के बाद अब मैं शेर नहीं कहता। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो इसे ऐब करार दिया, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी लहू, हमने ना उनको शेर तालीम दिए ना उनके लिए मुनासिब ही है। हमने क्या किया, कुरान छोड़ा, अहादीस से रसूल छोड़े, और हमारी मजलिसें बुजुर्गों के कलाम से। और वो जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शिर्क और बिदअत के दरमियान एक फर्क बताया था कि ईमान वालों का ये की सिफत ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के तज़किरे जब होते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो खुश होते हैं। और अहले बिदअत के बारे में बताया कि इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, जब अल्लाह अकेले का, उसकी तौहीद का जब तज़किरा होता है, उनके जो है वो उनके दिल सुकड़ जाते हैं और इनक़िबाज़ महसूस करते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिहिम फ़इज़ा हुम यस्तबशिरून, और जब गैरुल्लाह का तज़किरा होता है तो खिल उठते हैं। आप कुरान की तिलावत शुरू कर दीजिए, आप तौहीद का बयान शुरू कर दीजिए, आपको उन मजलिसों से पकड़ के निकाल दिया जाएगा। आप किसी बुजुर्ग का कलाम शुरू कर दीजिए, सारे के सारे खुल के जो है और इस कदर के जो है खुशी की कैफियत होगी। ये एक मिजाज हमें दे दिया गया था, पहले सिर्फ सुनने की ताल्लुक से था, आज वो गाने और बजाने के साथ है, और वो सब कुछ उसके लिए एक आसानी फराहम की है हमारे। और अभी जो है वफातनामा शुरू कर दिया जनाब, हमारी जमात के कुछ नौजवान हैं माशाल्लाह, अब उन्होंने वफातनामा शुरू कर दिया। फलाने साहब की वफात हुई तो अब वफातनामो बयाद फलाना साहब, ये एक नए से नई बिदअतें शुरू कर दी हैं। और वो कहते हैं कि साहब बंदर के हाथ में अब वो हथौड़ी आ गई है, वो किसी के सर में मारे या वो किसी लकड़ी पे मारे या कील पे मारे, उसके हाथ में उसको कंट्रोल नहीं है। आपके पास मोबाइल आ गया है, आप इसमें इस नहर में आप दूध डालते हैं, इस नहर में आप शहद डालते हैं, या इस नहर में आप पेशाब डाल रहे हैं। अब आपका इख्तियार है और आप अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल बेमहाबा कर रहे हैं। आपको ना अल्लाह का कोई खौफ है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का कोई पास और लिहाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह चीजों के बारे में फरमाया, इज्तनिबू हादिल कादुरात, इन गंदगियों से बचो, इन गंदगियों से बचो। और फरमाया था कि कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरू, मेरी उम्मत के सारे लोग उनके गुनाह माफ हो जाएंगे
अगर उनके दिलों में ईमान मौजूद है और इनाबत अल्लाह मौजूद है, अपने गुनाह का एहसास मौजूद है, अल्लाह माफ करेगा। इल्लल मुजाहिरून, मगर वो जो अपने गुनाहों का इजहार करते हैं, आज अपने गुनाहों के इजहार का फखरिया इजहार हम इस मोबाइल से कर रहे हैं। बुराइयां कर रहे हैं, उसका इजहार कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, उसका इजहार कर रहे हैं, और उसके लिए एक वसीला बन चुका है। एक मजदूर लड़का, अभी कल मुझे किसी ने बताया, एक मजदूर लड़का इसके गलत इस्तेमाल की वजह से उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। बेचारे ने सर्दी के सीजन में जितने पैसे कमाए वो किसी उसको पकड़ा के चलाया, चूंकि मोबाइल पे उसकी गलती पकड़ी गई थी, और घर के घर तबाह हो रहे हैं। उसके लिए एक वसीला बन रहा है। फरमाया कि न सिर्फ ये कि ये एक बुराई का पहलू मैंने आपसे बताया था कि तशी अल फाहिशा, इन्हें इशाअत फाहिशा, बुराई को हम फैला रहे हैं इस मोबाइल के जरिए, बुराई को हम इसमें फैला रहे हैं इसके जरिए। दूसरा, इसके अंदर एक पहलू क्या था कि इसमें जहरी तौर पर हम वो चीज जो आदमी गलती से उससे उसकी खलवतों में जो गुनाह हो जाते थे और उसके अंदर एक एहसास होता था नदामत का, अब वो खत्म हो गया है, चूंकि जहारन इस चीज का इजहार हो रहा है। और उसके बाद यह है कि इस बुराई को दूसरों को भी इस बुराई में मुलविस कर रहे हैं। आप अगर कोई गलत बात, यानी आपको शिरकिया पैगाम, आप कोई बिदअत का अमल, आप अल्लाह और उसके रसूल की दीन पर कोई इफ्तिरा, आप कोई गलत और बातिल अकीदा, आप कोई फहाशी पर मबनी कोई चीज अगर इसके जरिए फैला रहे हैं और उसके ऊपर लोग अमल कर रहे हैं, उनके अमल की बुनियाद बन रही है, तो ये समझ लीजिए कि उनका गुनाह भी हमारे और आपके जिम्मे होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़यामति व मिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन, ताकि क़यामत के दिन वो अपने गुनाहों का बोझ तो उठाएं, साथ में उन लोगों का भी बोझ उठाएंगे कि जिनको बगैर इल्म के उन्होंने इस गुमराही में मुलविस किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दआ इला दलालतिन काना अलैहि मिनल इस्मि मिस्ला आसाम मन तबिअहु ला युनक़सु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैया, कि जिसने किसी बुराई की तरफ लोगों को पुकारा तो उसके ऊपर भी गुनाह वैसा ही होगा कि जितना उनके मानने वालों के गुनाहों का भी उसके ऊपर बोझ होगा, और उनके गुनाहों पर भी कोई कमी नहीं की जाएगी, उनके गुनाह भी उनको पूरे के पूरे, और उस बुलाने वाले को और उसको इस मैसेज के जरिए फैलाने वाले को भी उतना ही गुनाह मिलेगा। ये सब कुछ जो है, ये सारा कुछ इसके अंदर है। और फिर मैंने एक आखिरी पहलू बयान करके बात खत्म करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम फरमाया, वला तुनासा तुला तुसफा वालकुम अल्लती जअल्लाहु लकुम क़यामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। वो लोग कि जिनकी जिम्मेदारी है अपने औलाद की तरबियत की, जिनकी जिम्मेदारी है अपने घर वालों के नान नफ़क़े की, उनके जिम्मा ये है कि वो उन जो है अपना ये माल इन बेवकूफ़ों के और नादानों के हाथ में न दें, उनके हाथ में न दें। उनकी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हारे उनके मामलात की अगर आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको खिलाएं, आप उनको पहनाएं और आप उनकी अच्छी तरबियत करें, लेकिन उनके हाथ में माल को इस अंदाज में न दें कि जिसके नतीजे में वो उसका गलत इस्तेमाल करे और क़यामत के दिन आपके ऊपर बोझ बनेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की इस आग से। और जहन्नुम की आग का जैसे मैंने बताया था कि उसका एक अंगारा है, उसके लिए एक रास्ता है, उसका एक मदखल और रास्ता बन चुका है ये मोबाइल, कि जिसकी अच्छाइयाँ, जिसकी ज़रूरत, जिसकी एहतियाज और जिसकी खूबियों का हम बहुत तज़किरा करते हैं, उसका एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन इसका मुस्बत मनफी पहलू हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए और उससे हमें परहेज़ भी करनी चाहिए। और वालिदैन को ख़ास तौर से इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि अपनी औलाद को इस यकीनी बुराई से बचा कर रखें। और अल्लाह ताला से भी दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत फरमाए तमाम तरह के फितनों से, तमाम तरह के आफात और बलियात से, और वो अकीदे का फितना, ईमान का फितना, वला तजअल दुनिया अकबर वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि दीन के सिलसिले में हमें आजमाया न जाए। हकीकत यह है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें हम अपने दीन के ज़रिए आजमाए गए हैं,
اپنی عزت و آبرو کے ذریعے کے سلسلے میں آزمائے گئے ہیں، اپنے عقیدے کے سلسلے میں آزمائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے ہماری حفاظت کرے، وہی بچانے والی ذات ہے، وہی محفوظ رکھنے والی ذات ہے، اس کی توفیق شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے ہماری بھی حفاظت ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسی دعا کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔